الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قلب طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبك أمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نائست ولا يرى ظله في شمس الغرفات. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كالفحم قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صبيان بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. القصي صف فضحة تكن آمنا من شر نار وسراق وبيحن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wa rasulin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'ina sayyidina al-imam al-muhaddith ila Allah Ahmad ibn Isa wa sayyidil alamin muqaddam Muhammad ibn Ali wa ala jami'i sadatina Ali abi alamin wa qul alaihim ajma'in. Subhanallah wa rahmatul mujtahidin imam syafi'i wa malik
الصالح جنان الصالح بن مسيب الحمد تنبل بحرب المنصب المسيب الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى بن طويل حبيب الرحمن بن أحمد بن عبد البر السجاب كهدي أشم الشافعي كهدي مثلا برمسكي معلم مشكلة الشافعي الشافعي الأخرين سيد الوالد الحبيب علي بن السجاب كهدي عبد الله بن حصين سمعان الوالدي أستاذ النبي محمد زيد بن علي السامي هدي أرمان بن داود بن علي صحيح أرواح أولياء والعلماء وشيوخ الصالحين خصوصا من وقف وصدق وأمر وبنى هذا مصلى على الجهاد والمدرسة وأصولهم ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وقرابتنا ومشايخنا ومعلمنا ومن له حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة والجنة وأن الله تعالى يفتح علينا بالدعاء ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وجماعتنا الحاضرين التوفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على من نعينا وعلى من أسلك السيئين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita pada halaman 24 ya, tentang zakat fitrah. Kemarin zakat mal. Di baris pertama ya. Kita taruhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatul fitri tajibu biidraki juz'in min Ramadana wa juz'in min Syawwal ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhu idza kanu muslimina. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi kulli daraini amin. Qala radhiyallahu anhum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anta rabbi
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع يا رسول الله سلام عليك يا ربيع يا رسول الله سلام عليك يا ربيع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح آمين. Masyaallah hadirin jamaah majelis taklim salat jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah, segenap pengurus mushola al-jihad, para tokoh masyarakat dan semua yang hadir teriring doa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan taufik hidayahnya, inayah dan juga takdirnya, Allah kembali pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah dalam rangka taklim, muzakarah, silaturahim, zikir, iktikaf, sekaligus memakmurkan mushola. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kumpulnya kita, duduk-duduknya kita akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita lanjut pelajaran, kajian dan ta'lim kita di dalam kitab Sulab Taufik ini. Nasihat buat saya tentunya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif, telah berkata pengarang kitab ini Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau mengajarkan kepada kita tentang zakat fitrah. Bab ini kita akan bicarakan tentang zakat fitrah walaupun masanya masih 5 bulan ke depan. Ya, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret kita puasa. Ya, udah puasa lagi tuh. Ya, lumayan beli baju lebaran lagi. Nggak terasa waktu kayaknya jalan cepat banget. Bulan udah Jumadil Ula, besok Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sa'ban, terus Ramadan. Ya, ini sudah besok sudah masuk bulan Desember. Ya, sebulan lagi sudah ganti tahun. Ya, kayak cepat waktu ya, nggak terasa. Ya, umur kita makin habis. Ya, kalau lilin umur kita makin pendek tuh ya. Kalau lilin Cina udah bisa habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, wa zakatul fitri. Bermula ini adalah zakat fitrah. Jadi dinamakan zakat fitrah
Ini ada ikannya dengan khilqah atau fitrah. Jadi penciptaan, kelahiran, perwujudan manusia. Jadi zakat, ada zakat yang memang mal, itu kaitannya dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Ya, baik itu hewan, buah-buahan, ataupun barang dagangan, ataupun dia logam mulia, ataupun barang yang memang ditemukan. Yang telah lalu sudah kita bahas tuh, namanya zakat mal. Ya, zakat yang memang peruntukannya terhadap harta yang kita miliki. Nah, kalau zakat fitrah ini disebut sebagai zakatul fitrah atau zakatul badan. Zakat yang memang diperuntukkan untuk tiap-tiap orang, yang memang dia itu secara kefitrahan dia ada ya di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal. Jadi zakat fitrah ini ya bukan hanya sekedar zakat fitrah saja yang memang kita keluarkan, tapi kata Nabi, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafas. Bahwa zakat fitrah itu akan membersihkan orang yang berpuasa itu dari berbagai macam dosanya. Makanya esensi zakat fitrah itu dia menjadi penyempurna bagi orang yang puasa. Orang yang puasa menjadi sempurna puasanya itu salah satu penyebabnya adalah karena dia mau mengeluarkan zakat fitrah. Jadi shaumul 'abdi mu'allaqatun bainas samai wal ardi hatta yu'ti zakatul fitri. Puasanya orang yang puasa itu masih ngegelantung di langit. Ya. Hatta yu'ti zakatul fitri, sampai orang itu mengeluarkan zakat fitrahnya, baru naik tuh nan puasanya. Jadi kalau orang yang tidak membayarkan zakat fitrahnya, ya, itu dia khawatirkan bahwa puasanya masih ngegantung. Dan lagi-lagi bahwa fitrah manusia ini dijaga oleh Allah dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan cara berbagi di bulan Ramadan ataupun di bulan Syawal. Jadi orang berzakat fitrah itu bagaimana Islam itu mengajarkan jangan sampai ada orang yang kelaparan pada lebaran. Jangan sampai ketika lebaran itu atau malam takbiran ada orang yang mati, fitrahnya hilang. Maka dijaga fitrahnya. Jadi di mana-mana misalnya lebaran sebagainya, tapi ada orang yang memang saat itu dia tidak bisa makan. Itu dijaga oleh agama itu. Maka lebaran yang dirayakan dengan penuh kegembiraan, maka Islam mensyariatkan bahwa keluarkanlah zakat, supaya kegembiraan itu bukan hanya dimiliki oleh perkelompok orang ataupun orang-orang tertentu, tapi rasa kegembiraan itu bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk orang yang susah. Jangan sampai dia udah susah melihat orang pada senang. Namanya ada kesenjangan sosial. Coba kita lihat hari raya Idul Adha. Itu diantara syariatnya bagaimana Islam itu menggembirakan orang di hari raya. Bahkan dikasih makan sampai 3 hari. Kan Idul Adha itu potong kambing, potong sapi, gitu kan ya. Bahkan Islam itu mengulur waktunya sampai 3 hari, 11, 12, 13. Bahkan diharamkan buat puasa. Orang yang puasa di tanggal 11, 12, 13 haram hukumnya. Kenapa? Nabi bilang hari itu adalah hari makan. Dan orang yang motong bagi-bagi, boleh buat dia sepertiganya, boleh buat fuqara sepertiganya, boleh buat orang-orang kaya dan tetangganya sepertiganya, semua bagi. Jadi lagi-lagi Islam sangat menghargai sosial, ya, sangat mengakomodir
bagaimana kehidupan ini biar tidak ada kesenjangan. Jangan sampai nanti lagu Roma Irama yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Ya, itu dijaga banget sama Islam itu ya. Zakat fitrah atau zakat badan. Jadi filosofinya berbahagia bersama. Tajibu, ya, hukumnya wajib. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib. Bi'idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Shawwal. Kapan waktunya dikeluarkan zakat fitrah? Nah, di sini kalimatnya bi'idraki juz'in, yaitu ketika bertemunya satu bagian waktu min Ramadan wa juz'in min Shawwal, dan satu bagian waktu dari bulan Syawal. Jadi orang yang bertemu dua masa, Ramadan dan Syawal, wajib dia zakat fitrah. Ya, tapi kalau orang yang meninggal Ramadan, dia nggak kena zakat fitrah karena nggak ketemu Syawal. Orang yang lahir di maghrib Syawal, di sana nggak dapat Ramadan, dia nggak wajib untuk zakat fitrah. Tapi kalau dia keluarnya maghrib, ketemu maghrib sore, ketemu Syawal, dia wajib untuk zakat fitrah. Jadi kapan waktu dikeluarkannya zakat fitrah? Ini ada beberapa bagian, tinggal kita mengkondisikan saja. Tapi jangan sampai terlambat prinsipnya. Ya, pertama namanya waktu wujub, waktu yang memang diwajibkan untuk dikeluarkan. Nah ini nih, juz'in min Ramadan wa juz'in min Shawwal. Ya. Ya, gambarannya sore atau malam lah, malam takbiran. Jadi kalau ada orang yang lahir sore, ya dia harus keluarkan zakat karena malamnya sudah bertemu dengan Syawal. Ada yang disebut sebagai waktu fadilah, waktu yang memang utama. Kapan tuh? Yaitu ba'das subhi, ya, ba'dal fajri wa qabla aidi. Jadi zakat yang utama itu sebenarnya habis subuh mau Idul Fitri. Ini belum pernah ada yang ngerjain begini. Ya, habis sembahyang subuh bagi-bagi zakat, keluarin zakat. Itu namanya waktu fadilah tuh. Kita nggak sempat kayak gitu ya. Ya, udah mau rapi-rapi itu. Baju lebaran udah digantungin. Dari semalam dilihatin lu tuh baju gomisnya gitu ya, baju kokonya. Besok kali dipakai. Yang ketiga ada waktu zawas namanya. Waktu zawas itu waktu memang yang diperbolehkan untuk memilih. Dia min awwali Ramadan. Dia memang dimulai dari awal bulan Ramadan. Jadi kalau kita pas masuk bulan Ramadan, kita puasa hari pertama, kita nakar beras, boleh mengeluarkan zakat, silakan. Pada waktu zawas, keluarin zakatnya, bagi. Ada nggak yang begitu? Nggak ada juga ya. Hari pertama udah mikir tentang buka puasa kayak apaan nih. Belum kepikiran zakat, ya, masih kepikiran puasa, ya. Ada juga waktu karahah, waktu yang memang dimakruhkan. Dalam bahasa agama ya, agama tidak menghendaki hal itu terjadi sebenarnya, ya, tidak disukai lah. Yaitu mengakhirkan zakat fitrah itu, ya, sampai Idul Fitri, bahkan sampai kepada sore hari. Walaupun ada yang bilang ini nggak sah, tapi ada juga ulama yang bilang hal itu bisa dilakukan
bintizar limaslahati kan tizalil fuqara. Ya, dia memang menunggu orang fakir yang datang. Jadi biasa datangnya, atau memang dia ngasih gitu kan ya. Orang itu belum dikasih nih. Jadi biasanya kalau zakat sih orang sore aja pada datang. Sampai malam tuh jam 10 masih paling ngantri. Gitu kan ya. Jadi begitu. Jadi boleh di awal, ya boleh di memang malam, boleh juga di pagi. Tinggal kita kondisikan aja. Yang penting realisasi zakatnya dikeluarkan. Jangan sampai tidak dikeluarkan. Jadi kalau zakat mal itu memang semua. Tapi kalau zakat mal itu hanya orang tertentu. Tapi kalau zakat fitrah memang semua. Di sini kalimatnya ala kulli muslimin. Wajib zakat fitrah bagi setiap orang muslim. Alaihi baginya wa alaman alaihi nafaqatuhum, dan juga kepada orang yang memang diberikan nafkahnya, termasuk pembantu pengasuh, ya, orang-orang yang memang menjadi tanggungan dia. Jadi boleh untuk di zakat fitrahkan. Ada 10 orang, 10 di zakatnya. Kalau ada anak yang balik, nanti tanya dulu. Khusus anak yang balik. Karena kalau anak balik sebenarnya dia sudah berkewajiban zakat. Gitu kan ya. Maka bapak tidak boleh langsung, tapi anaknya diminta izin dulu bahasanya. Ini ayah keluarin zakat buat kamu ya. Gitu. Karena sebenarnya kalau anak yang sudah balik, gitu kan, yaitu dia yang masih tinggal serumah itu harus orang tuanya bilang. Karena sebenarnya dia harus mengeluarkan. Tapi kalau yang lainnya istri dengan anak-anak yang belum balik, pengasuh, itu memang menjadi tanggungannya langsung. Anak yang sudah misah nggak kewajiban orang tua, dia punya kewajiban sendiri dengan istri dan juga dengan anak-anaknya. Idza kanu muslimin, catatannya ini adalah khusus bagi orang-orang Islam. Jadi kullu muslimin kalimatnya setiap orang Islam, kecuali yang memang malam itu miskin banget, nggak punya apa-apa. Jadi zakat fitrah ini sifatnya masif. Kalau zakat mal itu sifatnya hanya tertentu, kayak nisab haul baru dikeluar. Tapi kalau zakat fitrah, dia muslim, kecil, besar, tua, muda, ya, kaya, miskin, semuanya wajib untuk berzakat. Ini zakat yang secara masif menyeluruh kepada seluruh umat Islam. Kecuali orang yang pada malam takbiran ataupun lebaran itu nggak punya makan sama sekali. Dia nggak wajib zakat. Sekarang orang miskin kan semi miskin. Ya, giliran SKTM miskin dia. Karena mau dapat ini, mau dapat itu. Tapi giliran dibilang miskin juga nggak mau. Ya begitulah. Begitulah, gitu kan ya. Tapi mau dapat, tapi dibilang nggak mau, gitu kan ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kategori miskin itu orang yang memang hari ini dia ada makan, besok enggak, itu miskin. Tapi kalau orang yang fakir, hari ini memang tidak ada makanan, itu fakir namanya. Jadi fakir itu lebih rendah dari miskin. Ada bahasa di bawah garis kemiskinan. Udah miskin di garis, dia di bawah garis, berarti fakir.
Ini kita makanan masih banyak di rumah, duit masih banyak di rumah, ya, tabungan ada, ini ada. Gimana kita mau ngaku miskin? Ya, bilang dapat sesuatu kok saya nggak dapat. Jadi baper miskin dia. Iya, ngerasa miskin karena nggak dapat katanya. Tapi mau dibilang catat miskin, dia nggak termasuk miskin. Jadi kalimat yang memang miskin di sini, yang memang dia tidak wajib mengeluarkan zakat itu kalau malam takbirannya ataupun dia lebarannya dia nggak punya makan, nggak ada yang gitu. Itu namanya miskin bageti, miskin banget. Ya, sahabat Rasulullah kan begitu ya. Al-Qathadah namanya itu, yang dia kalau sembahyang pulang duluan. Sahabat ya. Sembahyang rajin banget. Ya, wah rajin lah. Tapi sembahyang langsung. Ya Rasul, kenapa kamu? Kain cuma satu ya Rasul. Mau dipakai istri, nggak ada punya lagi. Nah kita kayak kita berapa ini? Ya, ada yang kayak boyor, VHS, dan enggak bertumbuk-tumbuk di lemari. Gimana kita bilang miskin? Ya, kalau miskin kayak sahabat. Mau kemana sahabat? Kamu buru-buru banget bersembahyang Allah banget tak jalan. Kain cuma satu ya Rasul, ini yang mau dipakai sama istri. Doakan ya Rasul, minta ya Rasul supaya kaya. Udah gitu aja. Kalau celeng lagi. Besok minta lagi ke Rasulullah. Cepat-cepat banget. Jadi doain Rasul, dia kayak, kamu nggak lihat aku apa ini? Aku aja begini hidup, kalau aku minta sama Allah tuh gunung jadi emas. Tapi aku nggak mau. Sedikit bersyukur lebih daripada kaya nggak bersyukur. Besok kami begitulah kata Rasul. Kamu dibilang ya mau dipakai Rasul, doain dong. Wallahi ya Rasul, wallah, kalimatnya wallah. Wallah ya Rasul, kalau saya dikasih duit, dikasih harta, saya akan berikan haknya. Lau kanali malun, ya, maka andai aku punya harta, aku akan kulal dihakim hakau, aku akan berikan haknya. Ya Rasul bilang, ya Allah kasih hartanya. Cuma gak bilang kasih mereka, kasih harta. Allah masuk sa'la bamala, kasih harta. Kasih kambing satu, kambingnya indukan lagi, ya, atau 2, 3 beranak mulai. Bayarnya udah gak kelihatan di musola. Banyak mulai Jumat gak kelihatan di musola, di masjid. Wail, salah, celaka salah. Sampai diminta zakatnya nanti aja. Ya, jadi nggak kuat. Jadi Allah bukan yang mau ngasih kita lebih banyak, nggak kuat, aku celeng. Ya, makanya udah bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah kita miliki. Tapi yang penting barokah. Kan gitu ya. Yang penting barokah. Sehat badan, sehat hati, sehat pikiran, sehat kantong, udah selesai. Yang penting kita bisa ibadah, ya cukup, gitu aja. Takutnya nggak kuat. Ala kulli wahidin sa'un min ghalibi qutil balad. Standarnya bagaimana? Ala kulli wahidin, setiap orang itu sa'un 1 sok. Kalau kiloannya 2,7 kilo, literannya 3,5 liter. Itu kalimatnya di sini qutil balad, makanan pokok satu negara, satu daerah. Jadi di mana-mana itu yang namanya zakat fitrah tidak dengan zakat dengan uang, tapi qutil balad, makanan pokok satu bangsa, satu negara. Di Indonesia dia beras, di Maluku dengan Riau mungkin dia sagu, jagung. Kalau di Arab mungkin dia bisa gandum ataupun korma,
Ya, kalau mungkin di Eropa dia bisa keju ya, atau roti atau sesuatu yang memang menjadi makanan pokok. Makanan pokok itu adalah makanan yang mengenyangkan, bukan makanan yang hebat, tapi yang mengenyangkan. Ya, ini makan keju juga 3 pak kalau bakal kenyang pak. Makan burger, hampir 3 lapis tuh burgernya, roti pakai burger tau nggak? Pakai daging lah di dalamnya. Makan setengah jam juga ada kempes lagi bro. Bilangnya belum makan nasi. Ya, yang semisal nasi juga tetap dibilang belum makan nasi, baru makan ketupat, baru makan lontong, baru makan lemper. Padahal apa tuh? Bibitnya dari nasi juga, tapi itu pasti bilang apa? Belum makan nasi. Padahal sebibit dengan beras. Jontrotnya bukan beras masalahnya. Jontrotnya bukan nasi. Karena kita kurang konsekuen nih. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali itu tegas bahwa hanya dengan makanan pokok. Kita pengaruh Imam Syafi'i ini, ya. Bahkan Imam Syafi'i dalam kaulnya tidak sah bilangnya dengan uang. Memang kita kadang kurang konsekuen. Ya. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan Imam Hanafi. Ya, mungkin dia akan bertaufik dengan Imam Hanafi. Ya. Imam Hanafi boleh dengan uang. Ya, karena uang dilihat lebih maslahat dan lebih manfaat. Imam Hanafi. Imam Hanafi itu persoknya itu 3,8 bukan 2,7. Jadi kalau di literan dia bisa menjadi 4,5 atau sampai 5 liter. Kalau 5 liter 10.000 itu gocap. Kalau yang 12.000 bisa 60. Kita pakainya maunya Imam Hanafi, harganya harga Imam Syafi'i 40.000. Nggak konsekuen lagi kan? Kita kurang konsekuen. Ya, kalau berkonsekuen dengan mazhab Imam Syafi'i, dengan Imam Hambali, dengan Imam Hanafi, sebenarnya dengan harga yang 3,8 atau 4,5 atau 5 liter. Sebenarnya begitu. Itu. Kita kadang bertalfik, tapi kadang pakai acara kombinasi. Kan itu kombinasi. Gaya Imam Hanafi dengan uang, tapinya prakteknya gaya Imam Syafi'i, karena tetap 3,5 jatuhnya, 3,5 liter. Udah gitu milih beras yang cempan lagi. Padahal makannya 11, makan 12 itu merendahkan martabat pribadi sebenarnya itu. Ya. Solusinya bagaimana sebenarnya? Masyarakat dipahami. Tidak dengan uang. Soalnya dipahami itu tidak dengan uang. Andaikan dengan uang, panitia menyiapkan 3,5 liter. Ketika datang duitnya itu, akadnya beli beras nih, kemudian kita kasih kita. Sebenarnya begitu tuh. Siapkan dulu nih sekarung, jumlahnya 10 biji, taruhlah ya. Ini siap-siap orang yang bawa duit. Kalau bawa duit, ini duitnya terima, ini beras Anda nih. Niatin, gitu kan ya. Jadi buat itu udah jadi semua. Andaikan nggak begitu juga, yang ketiga, dia bertalfik kepada mazhab Imam Hanafi, tapi ini sebenarnya harus gocap atau harus 60.000, gitu kan, harus 60.000. Berkonsekuensi begitu loh hukumnya. Kalau mau pakai Imam Hanafi begitu. Yang kita yang terjadi pakai Imam Hanafi, tapi ini tetap harganya tetap 3,5. Logikanya kurang nyambung kalau kata ulama-ulama. Nggak ngeklik. Ini gimana nih urusannya nih? Pakainya mazhabnya Imam Hanafi, tapi harganya harga Imam Syafi'i, gitu kan ya, gitu. Ya, wallahu alam ya. Itu praktek di masyarakat kadang memang suka terjadi hal-hal yang beda dengan pemahaman. Yang penting pokoknya saya sudah kasih tahu. Ya, mudah-mudahan yang berlaku seperti juga dimaafkan. Nah, itu saya sih nggak bilang ini benar ya, karena ya begitu tadi saya bilang menjadi kombinasi. Ya, prakteknya Imam Hanafi, tapi realisasinya Imam Syafi'i kan gak. Kalau Imam Hanafi Imam Hanafi,
Kalau Imam Syafi'i 3,5 meter. Ya. Cobalah kita ini ya supaya ke depan bisa lebih apa ya, lebih tertib dalam urusan agama. Iya Pak Zat, apa? Ketika malam takbiran orang miskin itu dia nggak punya uang, tapi dia nerima zakat fitrah. Iya. Nah, orang miskin itu boleh nggak ngeluarin dari dia apa yang dia terima? Enggak, dia buat makan dia aja, kan udah nggak punya kamunya dia. Dia terima sekarung misalnya dari mana-mana kan? Oh, dari mana-mana ya, boleh. Oh, pas 5 sekarang jadi orang kaya dia. Dia sudah berubah namanya deh. Sekarang jika sekarang. Kalau nerimanya udah banyak kok, dia nutur berarti itu ya. Iya, berarti dia keluarin zakatnya karena dia sudah menjadi orang yang punya sesuatu yang dimakan malam ini, besok bahkan beberapa hari ke depan. Maka dikeluarkan zakatnya. Ya konsepnya begitu. Maka tadi saya bilang, siapapun menjadi wajib kecuali yang malam takbirannya tidak punya makanan. Andai kan dia punya makanan, buat malam itu dia makan sana. Maka itu jadi kategorinya dia ya super miskin. Super miskin malam itu doang. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Selain itu? Gak apa-apa, sambilan aja kalau mau nanya, duduk tangan gini aja, gak usah pakai nungguin selesai. Pas selesai lupa, tadi gue mau nanya apa? Gak usah begitu, angkat tangan, ya aja gak apa-apa. Lebih komunikatif ya, lebih apa? Lebih idza fadulat an dainihi wa qiswati wa maskani wa quti man alaina faqatul yawmati waladatina. Kalimatnya begini dia. Bila mana memang dia gak ada utang, maka pakaiannya cukup, tempatnya cukup, makanannya juga ada. Ya, yang paling penting adalah makanan. Kalau utang standar, kredit banyak lagi, jadi nggak nama kredit utang tuh. Ya. Wa tajibun niyatu fi jami'i anwa'iz zakat ba'da al-infirad. Kalau memang sudah dia menyelesaikan persyaratan dan ketentuannya, ketika dia mengeluarkan zakat, dikeluarkanlah zakatnya itu, tapi dengan catatan harusnya untuk membedakan dengan sedekah, untuk membedakan dengan zakat-zakat yang lainnya. Zakat fitrah wajib niat. Niatnya nggak perlu langsung ketika kita ngasih. Kita boleh ngajarin anak-anak kita nakerin, dia naker 3 liter setengah, niatin. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Ya, wa aman alaihi wajaba nafaqatu, dan orang-orang yang memang wajib untuk dizakatkan dari anak-anak. Yang balik suruh niat sendiri nih. Yang balik, kamu niat ayo, nawaitu, dituntun aja. An ukhrija zakatal fitri an nafsi billahi ta'ala. Itu mendidik dan mengajarkan anak-anak kita supaya anak-anak kita nanti ketika kita nggak ada, jadi mereka sudah paham hal-hal zakat. Itu wajib niat. Jadi innamal a'malu binniyat, bahwa sahnya amal ibadah dengan niat. Apalagi urusan ibadah, sholat dengan niat, zakat dengan niat, haji dengan niat. Jadi bukan innamal a'malu binniyat itu amal bergantung niat, bukan. Binniyat itu maknanya disertai dengan niat, sah dengan niat, sempurna dengan niat, bukan bergantung niat. Kalau orang bergantung niat, ya saya ingatkan kembali walaupun sudah diingatkan, nanti akan berdalih berbuat kejahatan dengan dalih dia mau berbuat baik niat. Ya, ini Anda kata mau ditolongin, niatnya baik, bukan begitu, tetap ke zina, nyolong niatnya buat ini buat makan anak, nyolong tetap haram, maksiat. Nggak bisa dikaitkan dengan niat. Jadi kalau orang berdalih innamal a'malu bergantung niat, nanti hal-hal jelek, hal haram bisa didalihkan jadi halal. Makanya kalimatnya innamal a'malu binniyat, bahwa amal ibadah itu sahnya dengan niat. Dulu kan ada orang yang di penjara, dia berdalih kan kita nggak lihat begitu. Maka
sidang itu tidak menilai niatnya. Ya, dulu kan Al-Maidah 51 kan bertentangan. Ya, Al-Maidah 51 secara vulgar dia menistakan agama, tapi sang pelaku bilang apa? Saya nggak niat begitu. Lagi-lagi hukum ya ataupun hakim sidang itu tidak melihat yang batin, tapi melihat yang zahirnya. Kalau amal jelas harus dengan nawaitunya, harus dengan nawaitunya. Sholat juga begitu. Usolli fardal maghribi, ada qasar, ada ta'arud, ada ta'yin. Itu wajib. Umrah juga begitu. Nawaitul hajja wa umrata lillah. Semua harus dengan niat. Kecuali membersihkan najis dia nggak niat. Cebok nggak perlu niat. Ya, nawaitul cebok nggak perlu. Pokoknya membersihkan najis nggak perlu. Tapi kalau wudhu wajib. Wa yajibu sarfa ila man wujida minal fuqara, dan wajib untuk direalisasikan zakat itu atau zakat fitrah itu atau zakat yang lainnya baik mal ataupun yang zakat fitrah ila man wujida minal fuqara, apabila ada orang fakir pertama, kedua wal masakin orang miskin, wal amilina dan orang amil alaiha yang berzakat. Sebenarnya kalau konsep amil itu adalah orang yang memang diberikan SK oleh negara. Ini kalau yang di musola sebenarnya amilnya semi. Ya, maka nggak harus seperti-8 dapatnya. Ya dipantesin aja lah. Ya, asal yang penting jangan pada keikhlasannya hilang. Nggak mau ngapain gitu, gua kalau dikasih. Itu juga nggak bagus. Ya kerja aja orang kita mau beramal. Nanti juga panitianya, ketua panitianya udah paham deh. Tapi nggak harus banget. Lu super 8 gini-gini, nggak juga. Karena secara SK harusnya ada SK dari pemerintah untuk amil yang resmi. Baru tuh amil namanya. Tapi kalau amil-amil musola masjid itu amil-amil semi sebenarnya. Ya, saya sih nggak bilang amil-amilan. Nggak tersinggung lah para amil, enggak. Iya, kalau hitungan amil yang resmi sebenarnya memang dari SK. Basnas itu amil resmi, dia punya SK. Karena badan amil zakat secara resmi dari pemerintah. Ya. Kita juga bisa kalau memang nanti disertifikasi, ya kemudian turun surat menjadi amil. Gitu kan. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, yang hatinya lemah, sehingga dia perlu untuk dikuatkan dengan zakat, dibantu. Ya, dibantu orang yang baru masuk Islam, dibantu supaya dia lebih kuat hatinya. Maka kalimatnya mu'allafati qulubuhum, yang hatinya masih lemah. Wa fir riqab, ya, orang yang memang orang yang memang dalam peperangannya. Wal gharimina, orang yang banyak hutang. Ya. Wa fi sabilillah, orang yang dalam sabilillah. Wa fi sabil, atau orang yang memang dalam perjalanan, atau orang yang memang musafir. Wala yajuzu wala yujzi'u man sarfuha li ghairihim, dan tidak ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا